بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا، ٹھیک ہے؟ کہاں تک بات پہنچی تھی کل؟ انشاءاللہ آج اس کو ختم کرنا ہے. راشن لیے تھے اور واپس گھر گئے. تو کل بات پہنچی تھی یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی خدمت میں آئے تھے راشن لینے کے لیے، اور انہوں نے ایک احسان کیا تھا ان کے ساتھ. خیر والا معاملہ وہ یہ تھا کہ راشن بھی دے دیا اور راشن میں رکھ کر پیسے بھی واپس کر دیے. اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. اب واپس جانے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ تم دوسری مرتبہ جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آؤ. تو بھائیوں نے کہا ابو جان آپ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس سے پہلے ایک جھٹکا لگا ہوا تھا. وہ کس کی صورت میں تھا؟ وہ یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت میں. فرمانے لگے کہ میں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ تب تک جب تک کہ تم مجھے اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے. جب اس کا وعدہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا. تو وعدہ کیا انہوں نے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیجا. پھر کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹا کو جانے سے پہلے ایک نصیحت. کیا نصیحت تھی؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو جب تم مصر میں داخل ہونے لگو تو 10 بھائی تھے وہ اور یہ 11. تو فرمانے لگے کہ ایک دروازے سے مت جانا مصر میں، الگ الگ دروازے سے جانا. کیوں کہا ایسے حضرت یعقوب نے؟ اس وجہ سے کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا وہ بڑے خوبصورت تھے آپ کی طرح، اور بڑے جو ہے قداور تھے اور ہٹے کٹے تھے آپ کی طرح، ایک دم فٹ فاٹ تھے، یعنی خوبصورت بھی تھے اور صحت مند بھی تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایک دروازے سے جاؤ گے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اور اچھا ساتھ میں یہ بھی فرمایا عقیدہ خراب نہ ہو کہ بھائی سب چیزیں نظر لگنے سے خراب ہوتی ہیں، تو عقیدہ خراب نہ ہو اس وجہ سے فرمایا یہ تو ایک تدبیر ہے، احتیاطی تدبیر ہے یہ، ورنہ باقی تو نفع اور نقصان کسی کو پہنچانا یہ اللہ کے پاس ہے. یہ تدبیر کے طور پر احتیاطاً ایسا کہا کہ ہوتا ہے نا عام طور پہ کوئی اچھی چیز دکھی انسان کو تو فوراً نظر لگ جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ بھائی نفع نقصان تو اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ تم الگ الگ دروازے سے داخل. تو اس طرح اپنے باپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام جو بیٹے تھے ان کے الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل. پھر ابھی دوسری مرتبہ کا جانا ہو رہا ہے انہوں، پہلی مرتبہ پر جا کر آئے تھے، اب دوسری مرتبہ. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جب تمام بھائی حضرت یوسف کے پاس پہنچے بنیامین کے ساتھ، بنیامین کو بھی لے کر، تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے بنیامین کو اپنے بازو میں خاص رکھا، خاص بنیامین کو ان کی پہچان بھی حضرت یوسف نے میرا سگا بھائی ہے. اور کہنے لگے قال انی انا اخوک، بنیامین سے کہا کہ دیکھ میں تیرا بھائی ہوں یوسف، چپکے سے کہا اس کو. اور پھر کہنے لگے تم ان باتوں پر غمزدہ مت ہو جو یہ لوگ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جو بھی معاملہ کر رہے تھے، سوتیلا پن کا ویوہار جو کر رہے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی ایک تدبیر اختیار کی، ایک چال چلی، اور وہ یہ تھی کہ تمام بھائیوں کو غلہ دیا، بنیامین کو بھی دیا. تو بنیامین کے گلے میں جو ہے جس جو ناپ رہتا ہے نا جس سے غلہ ناپا جاتا ہے، پیمانہ، وہ پیمانے کو بنیامین کے بورے میں ڈال دیا، تھیلے میں، اور خود ہی اعلان کروا دیا، بادشاہ کا اعلان، بادشاہ کی جانب سے اعلان کیا گیا بھائی بادشاہ سلامت کے دربار میں جس پیمانے سے غلہ دیا جاتا تھا راشن وہ چوری ہو چکا ہے، لہذا اس کی تلاشی لینا ہے. تو اب یہ غلہ لے کے نکلے تھے ان کے بھائی لوگ، تو اعلان کیا ہے کہ اعلان کرنے والے نے کہ بھائی بادشاہ سلامت کا برتن چوری ہو چکا ہے، لہذا تم سب تلاشی دو. تو یہ بھائی کہنے لگے ہم چور گیر نہیں ہیں بھائی، ہماری کیوں تلاشی لے رہے ہو؟
तो ऐलान करने वाले ने कहा कि अगर तुम झूठ निकले, अगर तुम झूठे साबित हुए और जो चीज गुम हो चुकी है अगर तुम्हारे पास पाई गई तो उसकी सजा क्या होगी फिर? उसने कहा, ऐलान करने वाले ने, नहीं नहीं। तो भाइयों ने क्या कहा? भाइयों ने कहा उसकी सजा ये होगी कि जिसके पास वो निकले उसको रोक दिया जाए आपके पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हमने एक चैनल चालू किया है यूट्यूब पर। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि दीन के अहकामात बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके, अल्लाह के बंदों तक पहुँच सके। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को, जिसका नाम गुलाम मोहम्मद कासमी है, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो भी अहकामात रहेंगे, दीनी अहकामात, दीनी मालूमात, दीनी बयानात, वो आप हज़रात तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैर। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये हुक्म था कि चोर के अगर कोई चीज इंसान चोरी करता तो जिसकी चीज होती थी उस इंसान को रोक दिया जाता था उससे। जैसे आपने हमारी चोरी तो हम आपको हमारे पास रख कर लेंगे, इस तरह का हुक्म था हज़रत याकूब की शरीयत में। लिहाजा सब भाइयों की तलाशी ली गई, आखिर में बिन्यामीन की तलाशी ली गई। बिन्यामीन के उसमें वो पैमाना नहीं था। अब कायदे के मुताबिक बिन्यामीन को वहां रखा गया हज़रत यूसुफ के पास। वो एक रोकने की तदबीर थी जो हज़रत यूसुफ ने किया। अब जैसे ही बिन्यामीन के पास वो चीज निकली तो भाई कहने लगे ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसका एक भाई था पहले यूसुफ, वो भी इसी तरह चोरी किया था। डायरेक्ट हज़रत यूसुफ पे इल्जाम लगाया उन्होंने। तो हज़रत यूसुफ की चोरी करने का वाकया क्या है? वो ये था कि बचपन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फूफी के पास रहा करते थे। जाते ना बच्चे लोग नानी के पास, फूफी के पास, जाता कि नहीं? तो फूफी के पास ये रहा करते थे। तो फूफी को हज़रत यूसुफ से बहुत मोहब्बत थी और वो छोड़ना नहीं चाहती थी, हज़रत यूसुफ को अपने पास रखना चाहती थी। तो अब रखना किस तरह, उसने एक चाल चली उनकी फूफी ने, और वो ये किया, तो पटका होता ना औरतों को बांधने का पटका, वो हज़रत यूसुफ की कमर को उसने बांधा उनकी फूफी ने, और ये ऐलान करने लगी कि मेरा पटका चोरी हो चुका है। अब तलाशी ली गई तो हज़रत यूसुफ के कमर पे था बांधा हुआ, और वही हुक्म हज़रत याकूब की शरीयत का, जिसके पास जो चोरी की चीज मिली उसको अपने पास रखो। तो अब ये इन्होंने चाल चली उनकी फूफी ने, और वो चीज हज़रत यूसुफ के पास निकली और यूसुफ को अपनी फूफी ने रख लिया। हालांकि भाइयों को ये पता था कि ये उनकी फूफी ने चाल चली थी, लेकिन उसके बावजूद भाइयों ने हज़रत यूसुफ पर इल्जाम लगाया कि बिन्यामीन ने अगर ये चोरी किया है, कल्ला नापने का पैमाना, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इससे पहले यूसुफ ने भी चोरी किया था। ये बात है वो। तो गोया कि हज़रत यूसुफ पर इल्जाम लगाया उन्होंने। हालांकि हज़रत यूसुफ सुन रहे साथ सारी चीज, वो तो बादशाह है वहां के। अब क्या हुआ, भाई जो भाई थे उनको कहने लगे, आलू या अय्युल अजीज इन्न लहु अबन शैखन कबीरा फखुज़ अहदना मकाना इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। अब बिन्यामीन को तो रोका गया, हज़रत यूसुफ के पास उन्होंने रोक लिया। अब इनके लाले पड़ गए भाइयों की, इनके बाप से वादा करके आए थे कि भाई हिफाजत से वापस लाएंगे। अब हज़रत यूसुफ की मिन्नत समाजत करने लगे कि बादशाह सलामत, हमारे वालिद बूढ़े हैं, कमजोर हैं, और आप हमारे ऊपर एक मेहरबानी कीजिए कि बिन्यामीन की जगह हम में से किसी को रख लीजिए, आप बड़े अच्छे इंसान हो। उनकी तारीफें करने लगे। अल्लाह ने फरमाया, वो भाई कहने लगे, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको बड़ा अच्छा समझते हैं, आप बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं, हमें से किसी को रख लीजिए, बिन्यामीन को छोड़ो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, क़ाल मअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकता कि निकले चोरी की चीज एक के पास और मैं उसकी जगह दूसरे के रोक लूं, मैं ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकता। अब मरते क्या ना करते हो, बादशाह सलामत मानने के लिए तैयार नहीं। फिर क्या हुआ, फलम मस्तयसु मिन्हु खलसु नदिया, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो मायूस हुए भाई, तो आप 10 भाइयों में बड़ा भाई कौन था भाई? हो यहूदा। तो यहूदा कहने लगा, अब देखो आमतौर पे क्या होता है, जब 2-4 भाई घर में हैं और भाइयों में कुछ गलती हो गई, बाप नाराज हो गया, तो बड़ा भाई चालाकी करता है। जैसे मैंने परसों बताया, बड़ा भाई नरम दिल भी होता है, बड़ा भाई चालाक भी बहुत होता है। जब तमाम भाइयों में कुछ गलती हुई और बाप के पास अब जवाब देना है, तो बड़ा भाई क्या करता है, अल्लू से छोटे भाई को भेजता है बाप के पास, यार तू थोड़ा सा पढ़ा अब्बू। तो ऐसा किया यहूदा ने। यहूदा कहने लगा कि भाई, अब तुमने अब्बा से वादा लिया था बिन्यामीन की हिफाजत करने का, इससे पहले यूसुफ के बारे में भी तुम लापरवाही कर चुके हो, और लिहाजा मैं तो वापस नहीं जाऊं।
کیا کہنے لگا؟ میں تو واپس نہیں جاؤں گا، تم جاؤ اور جا کر والد سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اگر ہمارا یقین نہیں آ رہا ہے تو قافلے والے دوسرے بھی اور آئے تھے غلہ لینے، ان سے آپ پوچھیں۔ یہ تمام پلاننگ بنا کر جو ہے یہودا نے چھوٹے بھائیوں کو بھیج دیا حضرت یعقوب کے پاس بولنے کے لیے۔ اب جب یہ بات پہنچی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا دیکھو، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی بات سنی تو وہی جواب دیا جو حضرت یوسف کے ٹائم پہ آتا ہو۔ کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے کہ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا اس بات، اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے پاس لے آئے، اور کہا کہ میں اپنے رنج اور غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرنا۔ ایک تو پہلے وہ بیٹے کا صدمہ پہنچا تھا حضرت یوسف، تقریباً 40 سال کی جدائی ہے، اور پھر چھوٹے اور ایک بیٹے کا صدمہ، تو فرمانے لگا میں اللہ کے پاس ہی اپنے غم کی فریاد رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا۔ اب تیسری مرتبہ آئے ہیں مصر، یہ تمام بھائی مل کر غلہ لینے کے لیے، اور آ کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم پر بہت مصیبت پڑی ہے، ہم معمولی سی رقم لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ آ کر یہ کہنے لگے۔ اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام، بادشاہ بہت تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ سلامت یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا، جبکہ یہ واقعہ ہو کر 40 سال گزر چکے تھے۔ جو کنویں میں ڈالا تھا انہوں نے بچپن میں، آپ کو جوان ہو چکے ہیں نا حضرت یوسف، 40 سال ہو چکے تھے، تو بھائی سوچنے لگے یار یہ بادشاہ کو یوسف کے اور بنیامین کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ یہ بھائی کہنے لگے، سوچنے لگے، من میں دل میں کہنے لگے، تو سوچے ان کو ڈاؤٹ ہونے لگا، تو انہوں نے اچانک یہ کہا، پوچھا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ بادشاہ سے کہہ رہے ہیں بھائی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف وہذا اخی، بادشاہ سلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب تو ان کی زمین نکل گئی ہوگی پیروں کے نیچے کی، جس کو ہم نے بچپن سے تکلیفیں پہنچائی، اس کے بھائی کو بھی ہم نے یہ کیا، تکلیفیں دی، اب وہی بھائی ہمارا بادشاہ بن کر بیٹھا ہے سامنے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کی حقیقت کھل گئی، تو بھائیوں نے پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معاف کرو، بات کرنے لگی، جو بھی انداز ہوگا اس وقت کا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھو اپنے اخلاق کا مظاہرہ ہے، جو میں نے بتایا تھا نا شروع میں، حضرت یوسف اور ہمارے نبی کے بیچ میں ایک چیز کامن تھی، اور وہ کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سے کوئی سزا نہیں لوں گا، میں کوئی سزا نہیں دوں گا، جب تم سب آزاد ہو میں تم سب کو معاف کر دوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ معاف کرنے کے بعد حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ حضرت یوسف نے کہا اپنے بھائیوں کو میرا قمیص لے لو اور اپنے ابا، اپنے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، ان سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ حضرت یوسف کا معجزہ تھا۔ اپنا شرٹ دیا، ایک شرٹ، اور کہا کہ والد صاحب چونکہ بینائی چلی گئی تھی ان کی، حضرت یوسف کے غم میں رو رو کر 40 سال روئے ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی گئی۔ اب بھائیوں سے کہا کہ میرا شرٹ لو اور جا کر ابا کے چہرے پر ڈال دو، انشاءاللہ اس کی برکت سے کیا ہوگی، ان کی آنکھیں واپس آئیں گی۔ اور پھر والدین سمیت پورے خاندان کو مصر لے آؤ، یہ کہا حضرت یوسف۔ اب یہ قافلہ نکلا شہر سے، ابھی نکلا ہی تھا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے چند لوگوں کے پاس بیٹھے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ کیا کہا؟ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ چیز کب ہوتی ہے؟ اس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ جب روحانیت بڑھتی ہے، اندرونی اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ ہم تم کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ ویسی ہستیاں تھیں، تو ان کو فوراً محسوس ہونے لگا کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، اور انہوں نے بعض جو لوگ بیٹھے تھے اسے کہا بھی انہوں نے۔ تو
जब भाई लोग पहुंचे, काफिला पहुंचा और कमीज चेहरे पर हजरत याकूब की डाली गई तो बीनाई वापस आ गई, उनकी आंखें अच्छी हो गई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। फिर भाइयों ने सारा किस्सा सुनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह पर फाइज हुए हैं और मिस्र के क्या बने हैं भाई, बादशाह बने। तमाम किस्सा अपने बाप को सुनाया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। फिर क्या हुआ, फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि, ये 3 बार जाकर आए, अब 4थी मर्तबा एंट्री हो रही है, लेकिन अब जो है पूरा खानदान जाने वाला है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की क़ियादत में, आपकी मातहती में और आपके नेतृत्व में, हजरत याकूब के नेतृत्व में, उनकी निगरानी में पूरा खानदान कहां से चला भाई, कहाँ है? माजिद भाई नहीं है क्या? माजिद भाई नहीं है, फलस्तीन से चला। मैंने गलत बताया था, मिस्र से चला। हाँ, फलस्तीन से पूरा खानदान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की निगरानी में चला। कहाँ? मिस्र। जब वहां पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए शहर के इस्तकबाल के लिए। माँ बाप हैं, भाई हैं, तमाम के इस्तकबाल के लिए आए, उनका इकराम किया और माँ बाप को ले जाया गया और तख्त पर बिठाया माँ बाप। अब वो जब आए तो उन तमाम लोग सब हजरत यूसुफ के सामने सजदे में गिर पड़े। तो फौरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो मेरे रब ने सच कर दिखाया। ख्वाब देखा ना था स्टार्ट में, 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, एक चांद एक सूरज। तो फरमाने लगे मेरे रब ने मेरे ख्वाब को सच कर दिखाया और इसकी ताबीर है। और ये अब ये सजदा किया उन्होंने। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि भाई हजरत यूसुफ के सामने सजदा क्यों किया उन्होंने? सजदा तो सिर्फ अल्लाह के सामने कर सकते हैं। उसके 2 जवाब। एक जवाब तो कि सजदा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए था कि अल्लाह ने हम पूरे खानदान वालों को मिलाया, और दूसरा ये कि सजदा तो किया उन्होंने, लेकिन ये सजदे को सजदे ताज़ीमी कहते हैं, यानी बड़े के अदब में झुक जाना। और ये सजदा हजरत यूसुफ की शरीयत में जायज था। जैसे होता है ना झुकते हैं, जैसे कुछ इलाकों में होता है, जैसे लखनऊ है, नवाब का इलाका, या हैदराबाद है, तो इन इलाकों में क्या होता है, सलाम जब करते हैं तो पूरा आदत झुक जाते हैं, ऐसे झुकते हैं जैसे रुकू में जाते हैं, तो एक अदब के तौर पर होता है। तो इस तरह था, बाकी सजदा सिर्फ अल्लाह को ही करते हैं, एक बात जाहिर है। तो ये तमाम मामला हुआ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ के आखिर में एक आयत इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूही इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमअू अमरहुम वहुम यमकुरून। सूरह यूसुफ की शुरुआत में ये बात आ चुकी थी कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाइश के लिए ये सवाल किया था, जो 3 दिन से हमारी बहस चल रही है। क्या सवाल किया था यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश के लिए? क्या सवाल था वो? फलस्तीन से याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मिस्र कैसे आबाद हुई, ये सवाल था। तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। समझ में आगे बात, पूरे 3 दिन का ये खुलासा है। ये बात सवाल किया था, उसके जवाब में अल्लाह ने सूरत नाज़िल फरमाई। तो फरमाया अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें बताएं कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद फलस्तीन से मिस्र कैसे आबाद हुई। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का पूरा तफसील से पूरा वाक़या बताएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की ये दलील है, और आपकी नबूवत पर ये दलील है कि आपने किसी से पढ़ा भी नहीं ये वाक़या, ये इनके आबाद होने का फलस्तीन से मिस्र, किसी से पढ़ा भी नहीं, किसी से सुना भी नहीं, लेकिन फिर भी यहूदियों के सवाल करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या कि वो फलस्तीन से मिस्र कैसे आबाद हुए हूबहू यहूदियों को बताया। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। समझ में आ गई बात? तो यहूदियों के उस सवाल पर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरह यूसुफ को नाज़िल फरमाया। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से से, इस वाक़यात से अकल रखने वाले लोगों के लिए चंद इबरतें और नसीहतें और चंद सबक मिलती है। क्या सबक है? जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जवानी में गुनाह का मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को गुनाहों से बचाया और गुनाहों से दूर भागते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको गुनाहों से उनकी हिफाजत फरमाई। तो हमें भी चाहिए, जिंदगी में कभी गुनाह का मौका आए, भले गुनाह से बचे, कभी गुनाह का मौका आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाकर हमें हर छोटे और बड़े गुनाह से बचना चाहिए। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें पता चलता है कि भाई अगर हमें कभी कहीं किसी जिम्मेदारी सौंपी गई किसी की जानिब से,
اس ذمہ داری کو کس طرح ہمیں نبھانا ہے وہ حضرت یوسف نے ہمیں کر کے بتلایا ہے حکومت کی شکل صورت. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم سے کوئی برا ویوہار کرے برا برتاؤ کرے تو ان کے ساتھ پھر کس طرح ان پر غالب آنے کے بعد طاقت میں آنے کے بعد کس طرح ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا ہے, یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے. لہٰذا ہمیں بھی حضرت یوسف کی سیرت کو, آپ کے کردار کو, آپ کے کیریکٹر کو اپناتے ہوئے ان کے واقعات کو پڑھ کر اور سن کر انہی کی طرح اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں فکر اور کوشش کریں. ٹھیک ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.